would have never happened without Mr. Dinesh or Mr. Abhishek Regi. That is the first thanks to you both to make this dream come true. And we were so happy. We launched Tamil on August 7th. And we did a remarkable TRP for this. Yesterday it came where we clocked the highest. And we are the market leaders, thanks to the boss sitting over here. We touched beyond anybody's expectation. Thanks. Same thing, we are going to clock again with Gemini TV here. That is there. And the biggest next thanks for Ms. Tamanna. She instantly agreed, yes, I will come. We tried all over the world, we went. Finally, we easily got her to come to MasterChef. Thanks a lot for accepting it. This is the next, Mr. Allu Srish, is our friend, everything. And he gave life to us, everything energetic. So it is more, I and his dad go a long way in business also. So it's a pleasure that I have Mr. Allu Srish over here. And of course, our three judges, the best of the judges. I never had a problem in Telugu at all. It came like a cake fell in. Tamanna must be knowing how good they are, how they are enjoying. So it is that good. And of course, with everything, Gemini TV, Mr. Subbu is here. Without Gemini TV, it is there, this will not come. Thank you, Mr. Subbu. And last, Ms. Butterfly, Mr. Karthikeyan, made it to happen. With all the 4 languages, he took the biggest risk to give us for all the 4 languages. And of course, my friend, Mr. Alankar Pandian, gave me a biggest support to be an associate. This is the thing, and our team. The next surprise for us was Hello Life. It came as a surprise package to us. It came naturally, fell in our plate. I thank Mr. Shashwat for coming over here, which these are the main thing. The show is happening because of these people. Otherwise, I will not be over here. I request Mr. Abhishek Regi to please come. Thank you, Tamanna. And yes, like he said, I think this is a dream of pushing MasterChef through to this regional languages. We've frankly been trying this idea for quite a few years, how to get this across. So I will reciprocate the thanks for Mr. Prasad as well. And between him and Dinesh, they've really put this together on how we could go ahead. It's been a fantastic effort from the team on ground in Bangalore, and you guys especially would have seen that. And through the COVID period and putting in all the SOPs and the protection through, we kind of marched ahead and made this possible. So a real big thank you to the team that may not be present here, but that's how this has been put through. Thank you so much, and really looking forward to another great rating crash through for Telugu TV as well. Thank you Sun TV, Butterfly, Innovative and all other sponsors for all the support you've given us. And with more than 500 seasons globally, this is the largest format in the world. Even bigger than Big Boss is what we say. So thank you all once again, and really looking forward to a smashing season on air. TV Network, extremely happy to have associated with Prasad Gaur of Innovative and Endemol to have put up a show like this, which is magnanimous, and world over it's got its accolades. And how Tadka helps dal taste the best. Tamanna garu, you have added the flavor and to the entire show. We are again happy to have you on board. Like Sun TV, we also wish to have the blockbuster ratings very soon. Thank you all. Andariki namaskaram. Good afternoon. Big hi and warm welcome to gorgeous Miss Tamanna. Warm welcome to Mr. Allu Srish, renowned chefs of Master Chef Telugu, dignified guests, members from press and media, as well as my colleagues out there. I'm glad to be here at this launch function of MasterChef Telugu. We at Butterfly are super excited to be associated with MasterChef Telugu. As Abhishek had quoted, we are really proud to be associated with the world's largest reality format cookery show. What more can we ask for?
What I liked most about MasterChef was the way in which the essence of cooking is portrayed throughout in the format. Congrats to Endemol Shine for retaining it throughout all the 500 seasons. A significant aspect which will make it a big success, I believe, is the presence of celebrity hosts who have huge regional impact. The presence of Ms. Tamanna will amplify the reach to a much, much, much greater level. I'm sure she will make the show very lively and interesting. I was there at a few shoot sessions, and the teaser is rocking. And as a brand, we strongly believe this will complement our growth plans for the forthcoming years. And we also have a few innovative product launches lined up for the season. Cresta food processor being the first one to be launched during the Telugu season itself. నా ముందు వేదిక మీదకి వచ్చి మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ చెప్పారు మీకు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రియాలిటీ కుకింగ్ షో అండి ఇది. దగ్గర దగ్గర 150 దేశాలపైన నడుస్తున్నది ఇది. ఈ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆవిడ చెప్పినట్టు ప్రతి వారం మేము ఒక ఛాలెంజ్, ఒక ట్విస్ట్ ఇస్తూ వెళ్తూ ఉంటాం. దానికి మా హోమ్ కుక్స్ ఎలా రెడీ అవుతారు అన్నదానికి ఆ వారంలో మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫార్మాట్ అండి ఇది. ఆవిడన్నట్టు మీరు కూడా ఒక్కొక్కసారి గోల్డ్ కొరుక్కుంటారేమో, అలా టెన్షన్లు ఉంటాయి మీరు ఆ షో చూస్తూ ఉంటే. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇందులో ఒక జడ్జిగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు. ఇది ఒక చాలా పెద్ద ఆపర్చునిటీ. అది కూడా కాకుండా అది మన రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో రావడం, థ్యాంక్స్ టు ప్రసాద్ గారు అండ్ టీమ్, ఎండమోల్ అండ్ టీమ్ అవన్నీ చేసినందుకు. ఇప్పటివరకు ఏ దేశాల్లో ఉన్నా ఒక లాంగ్వేజ్లోనే ఉండేది. ఇది ఫస్ట్ టైం రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో రావడం, అది ఒక పెద్ద ఇది. అది కూడా అది మన తెలుగులో రావడం అంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీరందరూ తప్పకుండా చూడండి జెమినీ టీవీలో ఫ్రైడే సాటర్డే రాత్రి 8:30కి. మిస్ అవ్వద్దు. బట్ నాకు తెలిసి ఇక్కడ కొంచెం హీట్గా ఉండుంటుంది, ఎందుకంటే అక్కడ అంత గ్లామర్ ఉన్నారు కాబట్టి. సో ఆ మాత్రం చెమటలు పడతాయి. సో ఆ గ్లామర్ని నేను గత 10 వీక్స్ నుంచి పక్కన నిలబడి హ్యాండిల్ చేస్తున్నాను. సో ఆ హీట్కి నేను అలవాటు పడిపోయాను ఆల్రెడీ. సో ఈ షో నేను ఎప్పుడు కూడా తమన్నా గారు పక్కన నిలబడతాను యాక్చువల్గా. సో నాకు అలవాటు అయిపోయింది. ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ తర్వాత ఐఎమ్ వెరీ యూస్ టు ఇట్. సో నేను ఎప్పుడు ఒక చెప్తానండి ఈ మాస్టర్ షెఫ్లో, ఇన్ ఫ్రంట్ దెర్ ఇస్ ఎ క్రోకడైల్ ఫెస్టివల్ అని. సో ఈ మాస్టర్ షెఫ్ అనేది చాలా చాలా యూనిక్ కాన్సెప్ట్. అంటే వరల్డ్లో చాలా బాగా ఫేమస్ అయింది, తెలుగులో రావడం. అందులోని మన 2 తెలుగు స్టేట్స్ పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా ఉన్నారు. ఫుడ్ అంటే కామన్గా మనకు ఒక ఎమోషన్, అట్లా చెప్పాలంటే ఒక లవ్ ఉంటుంది, ఒక టుగెదర్నెస్ ఉంటుంది, ఒక ఫర్ ఎవర్నెస్ ఉంటుంది, చాలా ఉంటాయి ఫుడ్ అంటే. సో ఇవన్నీ కూడా కలిపి ఒక మంచి కంబైన్డ్ ఫిల్మ్ లాగా తయారవుతుంది ఈ షో. అండ్ ఇప్పుడు చెప్పారు ఎవరో తమన్నా అంటే ఇట్స్ లైక్ అ దాల్కి తడకా అని చెప్పేసి. నో, ఈ షోలో తమన్నా గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా చాలా చాలా ఎక్కువ. ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆమె అడుగుతారు యాక్చువల్గా. ఒక్కొక్కసారి మాకు అనిపిస్తుంది ఆమె షీఈ్ అ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ అని చెప్పేసి. సో యూ ఆస్క్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద షో. మన వ్యూవర్స్కి ఎలా ఉంటుందంటే చాలా నాట్ ఓన్లీ ఒక నాలెడ్జ్ కూడా, ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ కాకుండా కూడా చాలా ఫుడ్ మీద చాలా నాలెడ్జ్ కూడా తెలుస్తుంది చాలామందికి. ఒక ప్రొఫెషనల్ కిచెన్లో, ఎందుకంటే నేను 20 yearsగా ప్రొఫెషనల్ హోటల్స్లో చాలా 5-star హోటల్లో పనిచేశాను. మన తెలుగు స్టేట్స్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక 1000 షెఫ్స్ పైగా ట్రైన్ చేశాను. అదంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఒక 25-30 మంది హోమ్ కుక్స్ని తీసుకొని వాళ్ళని ఒక 4 నెలల్లో ఒక మాస్టర్ షెఫ్గా తయారు చేయడం అనేది ఒక డెఫినెట్లీ ఒక డిఫరెంట్ అండ్ యూనిక్ ఆలోచన. అది ఆ ఆలోచనకి మా మాస్టర్ షెఫ్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ ఫిల్మ్ సిటీ అండ్ ఎండమోల్ టీమ్ అండ్ మా ముగ్గురు జడ్జెస్ అండ్ తమన్నా గారు అండ్ హల్లు శిరీష్ గారు, మేము అందరం కలిసి పూర్తిగా న్యాయం చేసామని చాలా కాన్ఫిడెన్స్గా ఉన్నాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ 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 మాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్గా ఉంది. ఇట్ ఈస్ గోన్ బి వెరీ 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 సక్సెస్ఫుల్. అండ్ చాలా చాలా ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి షోలో. అంతేకాదు మంచి మంచి డిషెస్ కూడా వస్తున్నాయి. మా హోమ్ కుక్స్ చేసే డిష్ చూస్తే మీరు చాలా ఆశ్చర్యపోతారు. నార్త్ ఇండియన్ డిష్ ఉంది, సౌత్ ఇండియన్ ఉంది, ఇంటర్నేషనల్ వస్తుంది, బేకరీ వస్తుంది. ఇట్ జస్ట్ నాట్ ఓన్లీ ఒక తెలుగు వంటల ప్రోగ్రామే కాదు. నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను ఈ ప్రోగ్రామ్ కోసం, గ్లోకల్ అంటే మన లోకల్ ఫుడ్ని, మన తెలుగు ఫుడ్ని గ్లోబల్ స్టాండర్డ్ తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి. అది ఈ షో తాలూకా మొట్టమొదటి ఆలోచన. అండ్ ఆ ఆలోచనకి పూర్తిగా న్యాయం జరుగుతుంది ఈ షోలో. చాలా 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 ఇంట్రెస్టింగ్ డిషెస్ బయటకు వస్తున్నాయి అండ్ చాలా ఇన్నోవేషన్ చూస్తారు. మనకి ఒక చేపల పులుసుని మనం ఎప్పుడు బౌల్లోనే చూస్తాం, అటువంటి చేపల పులుసుని ఒక ఇన్నోవేటివ్గా
ఒక డిఫరెంట్గా ఎలా కనిపిస్తుంది, ఒక అదే చేపల పులుసు ఒక అమెరికన్ రెస్టారెంట్లోనే లేకంటే ఒక లండన్లో ప్రజెంట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, అలాంటివన్నీ కూడా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఒక చేపల పులుసే కాదు, మనకు తెలిసిన డిష్లే కానీ అబ్బా దీన్ని ఎలా కూడా చేయొచ్చా అన్నట్టు కూడా ఉంటాయి చాలా వరకు. చాలామంది వ్యూవర్కి ఈ షో చూసినప్పుడు ఈ రెప్పల పైన ఉంటుంది, అది మాత్రం నాకు చాలా కాన్ఫిడెంట్ మాత్రం. నేను చాలా చెప్తున్నాను, రెప్పలు ఎప్పుడు కూడా ఇలా పైకి పెట్టే చూస్తారు ఈ షో, అంత కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు అండ్ మా డైరెక్టర్ సంజీవ్ గారు అండ్ తమన్నా అండ్ కో జడ్జెస్ అల్లు శిరీష్ గారు అండ్ ఎండమోల్ టీమ్ అండ్ ఉపాసన మ్యామ్, ఎవ్రీబడి. ఐ థింక్ ద కైండ్ ఆఫ్ అ టీమ్ వర్క్ వీఆర్ డూయింగ్ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇవాల్వింగ్, అంటే మేము అందరం కూడా అంత కలిసిమెలిసి పనిచేస్తున్నాం ఈ షో బయటికి పర్ఫెక్ట్గా రావడానికి. అనుకున్నట్టుగానే వస్తుందని నమ్మకం అండ్ వస్తుంది కూడా, చాలా వరకు వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. మిగతాది కూడా మేము పూర్తిగా సక్సెస్ఫుల్గా తీసుకొస్తాం. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ద మీడియా సపోర్ట్. బట్ యాక్చువల్గా చూస్తే అక్కడ మనం రెగ్యులర్గా వండే వంటనే ఒక చిన్న పదార్థం కొత్తగా యాడ్ చేసేసరికి దాని టేస్ట్ మొత్తం మారిపోయి దాని ఫ్లేవర్ మొత్తం మారిపోయి దాంట్లో ఎంతో కొత్తగా వస్తుంది. అప్పుడు అర్థమైంది చిన్న విషయాలు చాలా ఆలోచన ఉంటుంది వంటలో. అక్కడ రెసిపీ తీసుకుని నేను ముందే చేసేస్తాను అనుకున్నా, బట్ ఐ అండర్స్టాండ్ చాలా ఆలోచన. ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ కాలింగ్ మీ షో. ప్రపంచం అంతా చూసి వచ్చి రిషి నేను 10 ఏళ్ళుగా చూస్తున్నాను కదా, షీ ఇస్ ద మోస్ట్ హార్డెస్ట్ వర్కింగ్. సో ఆమె ఏం అచీవ్ చేస్తున్నా నాకు ఏం సర్ప్రైజ్ లేదన్న, ఎందుకంటే ఆమె ఎంత కష్టపడతాను నాకు తెలుసు. ఏం సాధించాను నాకు తన కాకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు అన్నట్టు ఉంటుంది. సో తమన్నా గారు ఎనీవేస్ ఒక లైవ్ షో హోస్ట్ చేశారు కదా, మేబీ రేపు నాకు ఇలాగ హిందీలో మాట్లాడే అవకాశం కావచ్చు. ఇది నెవర్ మీరు ఊహించారు కదా, చిన్నప్పుడు మీరు హిందీ మాట్లాడుతున్నారు ఇంట్లో, ఇప్పుడు తెలుగు హోస్ట్ చేశారు. ఒకవేళ రేపు నాకేమైనా ఒక హిందీ షో వస్తే నేను ఎలా బెటర్ చేయొచ్చు, నేను ఏం చేయొచ్చు నాకైనా తెలుసు. ఉదాహరణకి ఏదో ఫ్యూచర్ అవకాశం వచ్చిన రోజు ఆమె చెప్పింది గుర్తుంచుకోవచ్చు. మీరు ముంబైలో షిఫ్ట్ అవ్వాలా? మీరు ముంబైలో మీకు గుర్తుందా, మీ ఎడ్యుకేషన్ చదువు మీరు అంతా చేశారు. ఆ రోజు మీరు గుర్తు చేసి అక్కడ ఫ్లేవర్ ఎలా ఉంటుందో, అక్కడ వైబ్ ఎలా ఉంటుందో, పీపుల్ ఎలా ఉంటారు, అది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకుని కొంచెం మాట్లాడతారు, మొదలు పెడితే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. మీకు ఆర్ట్స్ కోర్సెస్